हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रकाश की पोथी 20:12 विचों पढ़ांगे। अते मैं मुर्दियां नूं की वड्डे की छोटे सिंघासन के अगे खलोतियां वेखिया अते पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन की पोथी है खोली गई अते मुर्दियां दा न्याय पोथियां विच लिखियां होईयां गल्लां तो उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार कीता गया अते समुंदर ने वो मुर्दे जिहड़े उस दे विच सन मोड़ दिते अते काल अते पताल ने वो मुर्दे जिहड़े उन्हां विच सन मोड़ दिते अते हरेक दा न्याय ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करता। इब्राहिम इसहाक इजराइल के खुदा भाई ब्रैनम के खुदा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह सच्चे खुदा बंदा जो तू आवेगा खुदा बंद प्रभु यीशु मसीह हर एक घुटना तेरे के झुकेगा खुदा बंदा तू हर एक का न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता जिन्ना का जिसका जीवन जिसने व्यतीत किया है प्रभु जी उसके जीवन के अनुसार ही उसका न्याय करेगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता जिहड़े लोग खुदा तेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहे खुदा बंदा वो अग की झील भी सिੱਟੇ जाएंगे लेकिन धन वो मनुष्य है प्रभु जी जो तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह खुदा प्रभु यीशु मसीह हर एक अपने जीवन को बदले। मेरे महान पिता सारा आदर जलाल महिमा तेरे जिंदा जलाली सामर्थ के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:12 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆ संसारिक चीज़ा पिछे आ ते सच्चे वचन नूं रद रहे आ वो लोगों नूं माफ़ी नहीं मिलनी क्योंकि अज समा हैगा आ जे कोई मनुख वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता आ बाइबल के अनुसार जीवन व्यतीत करता आ ते की होगा वो बचाया जाएगा। ਅਤੇ जे कोई जीवन की पोथी विच लिखिया होया ना लभा तां ਉਹ अग की झील विच सिੱਟਿਆ गया। ਹੁਣ बाइबल की बयान करदी आ ਜਿਹੜਾ मनुख वचन के अनुसार नहीं लभ्या गया कि जीवन वचन के अनुसार जिन्हें नहीं जिया वो की होगा अग की झील विच सिੱਟਿਆ जाएगा। अज मौका हैगा अज संसार पिछे ना भजो ना पैसे पिछे भजो। अज किस चीज पिछे भजना है अज संसार किस चीज पिछे भज रहा पैसे पिछे पैसों पिछे संसार भज रहा है अपने ख्वाहिशा पिछे भज रहा है। लेकिन खुदा दे लोग किहड़ी चीज़ां पिछे भजदे खुदा दे लोग पैसे पिछे नहीं भजदे या संसारिक वस्तुओं पिछे नहीं भजदे। खुदा दे लोग हमेशा वचन के पिछे चलते क्योंकि वचन के पिछे चलने वाला ही मुबारक मन्निया जाता। लेकिन जिहड़ा मनुख वचन से नहीं चलता उहदे उपर मौत आ जाती है। अज लोग पैसों पिछे वचन नूं रखदे आ। सतवां दिन ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ लेकिन लोग 7वें दिन ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ खुदा तो विछोड़ा जिहड़े लोग मौत में चले जाएंगे वो कदे भी खुदावंत प्रभु यीशु मसीह नूं वेख नहीं सकदे। ये अग दी झील आ जिहदे विच लोकां ने जाना ते कदे भी खुदा नूं वेख नहीं पाणगे। नबी ने कहा सुसमाचार का इस्तेमाल अपने निज फायदे लई पैसा कमाउण लई कीता जांदा है। हुण जिहड़े लोग ने या सेवक लोग है या पास्टर क्यों अज प्रचार कर रहे बाइबल दा जो उन्होंने मन च आंदा वही प्रचार करते क्यों करते। नबी ने कहा पैसा कमाने वास्ते हर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है पैसा कमाने लई कहंदा वो इस तरह के काम कर रहे हैं सारे दे सारे। लेकिन की है ये सब कुछ रोंग आ। खुदा की सेवकाई पैसे के नाल नहीं है। खुदा की सेवकाई आग्याकारी के नाल विश्वास के नाल खुदा की सेवकाई। जे खुदा की सेवकाई कोई करता आया कोई वचन ते चलना चाहता तो उन्हें विश्वास करना पवेगा। किहड़ी चीज़ां ते विश्वास करना पवेगा उस पुरानी सिक्ख्या ते जिहड़ी पैंतेकोस्त दे दिन जिहड़ा पवित्र आत्मा उतरिया सी उस सिक्ख्या ते विश्वास करना पवेगा। लेकिन अज लोग वो चीज़ां ते विश्वास नहीं करते। अज लोग पैसे पिछे अपना जीवन खराब कर रहे लोग पैसे पिछे भजदे आ। असीं मरकुस 10:17 विचों पढ़ांगे। मरकुस 10:17
ਮਰਕੁਸ 10:17। ਤਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਧਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਭੈੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਲਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ लोग पैसे पिछे भजदे आ, बीमारियां उपर आंदियां, मौत उपर आंदी, लेकिन पैसा नहीं बचाता। लेकिन जिहदे कोल पैसा नहीं आ ਉਹਨੂੰ खुदा बचा लैंदा है, चाहे वह गरीब भी होवे तां भी प्रभु ਨੂੰ बचांदा। क्यों बचांदा? क्योंकि वो मनुख, वो भैन, वो भाई की करते आ, खुदा दे सच्चे वचन ते विश्वास करते हैं। ते जिहड़ा भी खुदा दे सच्चे वचन ते विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह कहंदा वो कदे मरदा नहीं। खुदा दे विश्वास करने वाले लोग, नबी दे संदेश दे विश्वास करने वाले लोग कदे मरदे नहीं है। वो कहंदा मैं तैनूं जिउंदा ही उठा लवांगा, क्योंकि असीं जिहड़े समय 'ਚ रह रहे हां, इस समय दे विच रैप्चर होना आ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬਾਲਕਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਭਈ ਤਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਘਰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕਤ ਜਿਉਣ। ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤੋੜਦਾ ਆ, ਮਰੋੜਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੱਦਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊੜ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਊਠ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਊਠ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਅਯਾਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਿਆਗਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ,
पैसा खुदा दे राज विच लैके नहीं जाएगा, लेकिन खुदा दे राज च की लैके जाएगा? विश्वास ते आग्याकारी। जिहड़ा मनुख खुदा दे सच्चे वचन ते विश्वास करता, नबी दे संदेशां ते विश्वास करता आ ते वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत करता, कोई वो खुदा दे राज च जाएगा, ना कि अमीर मनुख। इस करके प्रभु ने कहा सीगा कि अमीर मनुख खुदा दे राज च जा नहीं सकदा। पैसा रखना गलत गल नहीं है, खुदा ये नहीं मना करता तुसीं काम ना करो या अपने बाल बच्चे ना देखो, सब कुछ प्रभु कहता है, बरकत भी दिंदा प्रभु, लेकिन खुदा दे वचन नूं पहल देनी जरूरी है। जे कोई मनुख सतवें दिन नूं की करदा है, ठोकर मारदा है या खुदा दे वचन नूं पिछे रख के संसार नूं अगे रखदा है, जे वो सोचदा कि मैं संसार नूं भी खुश कर लूंगा, प्रभु नूं भी खुश कर लूंगा, ते इहो जे मनुख खुदा दे राज च नहीं जाणगे। इहनूं खुदा दा वचन दोगला कहंदा है, ये खच्चर विद्या है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुदा पसंद नहीं करता। इस करके प्रभु कहता भी जे कोई मेरे लिए अपने भैन भाइयों को छड्डदा, जमीनां को छड्डदा, त्याग करदा ते 100 गुना फल पावेगा, वो मनुख खुदा दे राज च जावेगा। लेकिन अज मसला कादा? सारा मसला पैसे ते टिकिया है। हर कोई मनुख पैसे पिछे भजदा है। इत्थे तक कि जिहड़े लोग सेवा करते अज वो भी पैसे पिछे भजदे आ। हर किसी ने खुदा दे वचन नूं भी बिजनेस बना लिया, लेकिन खुदा दा वचन की कहंदा? ये सब कुछ रोंग आ। खुदा दा वचन बिजनेस नहीं है, खुदा दा वचन कोई पैसा कमाण दी चीज नहीं है। खुदा दा वचन की है? लोकां दे जीवनां नूं बचाउण वास्ते खुदा दा वचन दिता गया है। ये कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अज लोकां ने इहनूं बिजनेस बना लिया है। अज तेल अते पानी बेचिया जाता है, लेकिन असीं जे बाइबल विचों देखदे आ ते किसी भी सेवक ने तेल नूं बेचिया नहीं है। खुदा दे वचन नूं बेचना पाप आ, हरामकारी आ। अज लोग तेल ते पानी बेच के बिजनेस करते हैं, ये सब कुछ किया रोंग आ, सारा कुछ रोंग आ। इस करके नबी ने कहा लोग अज बिजनेस करते हैं। पैसा पैसा लोगों पर मौत लेके आवेगा, क्योंकि लोगों ने पैसे करके खुदा दे वचन को वेखना छड्डता। खुदा दे वचन की किता तुच्छ समझिया, जिद्दां अमीर मनुख ने भी पैसे दे पिछे लग के खुदा दे वचन को तुच्छ समझिया ते खुदा दी की हुई अनोइंटिंग, खुदा दा जिहड़ा मसा उहदे उपर आउण वाला सी, उहने उस मसे नूं गवा लिया। हुण पैसा की करदा? पैसा मौत लेके आंदा लोकां दे विच। असीं बाइबल विचों इस चीज़ नूं सिद्ध कर सकदे हां कि पैसे दे द्वारा मौत आई। आओ पढ़दे हां रसूलां दे करतब 5:1। रसूलां दे करतब 5:1। रसूलां दे करतब 5:1 विच लिखिआ आ, ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ खुदा दे कम्मां लई इस्तेमाल किया जाए तो वो जीवन लैके आता है। मैं तुहानूं ये भी अगे जाके सिद्ध करूँगा भी पैसे द्वारा जीवन भी मिल जाता है तो पैसे द्वारा मौत भी। जे लोग पैसे नूं गलत कम्मां लई इस्तेमाल करते हैं तो की होंदा? मौत उन्हां दे उपर आती है। हुण इत्थे की होया? हनन्याह ते शफीरा जो कि हस्बैंड वाइफ सी, उन्हां दे मन 'च लालच आया ते की होया? खुदा दा जो चेला सी पतरस उहदे विच झूठ बोलिया। तद पतरस ने आख्या, हनन्याह, शैतान तेरे मन विच क्यों समाया, जो तू पवित्र आत्मा नाल झूठ बोले अते उस खेत दे मुੱਲ विचों कुछ रख छड्डे। हुण बाइबल बयान करदी आ लोकां दे अंदर जो लोग लालच विच जांदे मतलब तो शैतान हुंदा है। वो कहंदे कोई गल नहीं, चर्च जाण दी कोई लोड़ नहीं है, चर्च अगले संडे चलना भी, 2 संडे 4 संडे चर्च नहीं जावांगे या खुदा दे घर विच नहीं भेजांगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई फर्क नहीं पैंदा, जे घट भी दे दांगे कोई फर्क नहीं पैंदा। प्रभु जानदा साडी मजबूरियां, ये सब कुछ रोंग आ। जो एक मनुख अपने बच्चों की पूरी फीसां भर सकता, उन्होंने ख्वाहिशां पूरियां कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐश प्रस्ती कर सकता है, गलत काम कर सकता है, तो जिहड़ा एक मनुख वचन नूं अपने आप को कहता जिवें वचन ते विश्वास करता, वो मनुख खुदा दे दशवांशां नूं रोके या खुदा दे पैसे नूं रोके तो की हुंदा? उहदे उपर मौत आंदी है, बीमारियां आ जांदियां उहदे उपर, क्योंकि बाइबल इस चीज़ को सिद्ध कर रही है।
ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਲਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਲਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਾਈਆਂ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਈ, ਮੌਤ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਪੈਸਾ ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਸੀਗੀ ਸ਼ਫੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਹਨਨਿਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੀ, ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਤਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਦੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
कोई भी जिहड़ी बुरी तुसीं गल कहंदे ओहदी माफी नहीं है। पवित्र आत्मा के खिलाफ कई गल दी कोई भी माफी नहीं, कोई माफी नहीं मिलनी। पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख के अगे झूठ बोलते हो या तुसी अपने सेवक नूं तुच्छ समझते हो, इहदी कोई माफी नहीं है। बाइबल बयान करदी है क्योंकि इन्हां दे अंदर की है, जिहड़े खुदा दे सच्चे लोग आ, इन्हां दे अंदर खुदा दा पवित्र आत्मा ते पतरस दे अंदर भी खुदा दा पवित्र आत्मा सीगा। ਵੇਖ तेरे ਭਰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਆਈ? ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ। मौत मिली है, प्राण छड़ दिते। तद उन्हां जवानां ने अंदर जाके उस नूं मोई वेख्या अते बाहर ले जाके उसके भरतां दे कोल दब दिता। तां सारी कलीसिया अते जिन्हां ये गल्लां सुणीआं उन्हां सबना विच वड्डा डर लगा। हुण की होया? लोग डर गए। वो कहंदे ये किदां हो गया? एक मनुख दे बोलण दे द्वारा मौत आ गई। पतरस ने 2 कतल कर दिते। किदां? बोलण दे द्वारा। लेकिन पतरस दे अंदर कौन सीगा जिहड़ा बोलिया सीगा? मौत नूं कौन लेके आया? पवित्र आत्मा पतरस दे अंदर सीगा। ये जिउंदा वचन पतरस दे अंदर सीगा, जिन्हें की किया? हनन्याह ते शफीरा दे अगे की लिआंदी? मौत लिआंदी। हुण मौत दा कारण की सीगा? पैसा। ते अज भी मौत दा कारण लोकां दे लई पैसा बनना है। अज लोग पैसे पिछे वचन नूं छड्ड दिंदे। वो कहंदे नहीं, पैसा कमाना वचन दी कोई गल नहीं। जे पैसा ते सब कुछ है, ठीक आ, पैसे दे नाल तुसीं कारां खरीद सकदे हो, अपने बच्चों को खुशियां दे सकते हो, अपने घर च AC लवा सकते हो, सारिया संसार दी खुशियां अपने बच्चों को दे सकते। लेकिन जीवन नहीं मिलना। जीवन तो ही मिलना है जे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे। हुण इत्थे मौत का कारण पैसा बनया। मौत का कारण की बन गया? पैसा बन गया। हुण यीशु मसीह दे कोल भी एक मनुख आया, उन्हें भी की कीता? पैसे के खातर खुदा के सच्चे वचन को छड्ड के की होया? चला गया कुट-कुट करदा भी मेरे को इन्ना पैसा, मैं पैसा थोड़े छड्डना है। प्रभु किहो जी गल्लां कर रहा, लेकिन वो समझिया नहीं भी प्रभु की चाहता सी उतों। प्रभु उन्होंने अनंत जीवन देना चाहता सीगा, लेकिन उस मनुख ने अनंत जीवन को गवाया। रसूलां दे करतब कढांगे 9:1। हुण अज यही मसला, सारा मसला पैसे टिक गया है। अज लोग पैसे पिछे भजदे हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। क्योंकि बाइबल बयान करदी है जिन्हां को पैसा सीगा उन्हां ने की कीता? पैसे नूं छड्ड के खुदा दे वचन दे पिछे वो लोग चले। इसे तरह प्रभु दा एक चेला सीगा जिहदा नाम संत पौलुस सीगा। संत पौलुस अपने समय दा एक अमीर मनुख सीगा, ज्ञानी मनुख सीगा, लेकिन उन्हें की कीता? खुदा दे वचन दे पिछे पैसा भी छड्ड दिता, सब कुछ छड्डता उन्हें। ऐशो आराम छड्ड दिता, जिद्दां मूसा ने की कीता सीगा। खुदा दे वचन दे खातिर पैसा छड्डता, अपना राज छड्डता। ते इसे तरह संत पौलुस ने भी कीता। हुण संत पौलुस बारे आपां पढ़दे हां रसूलां दे करतब 9:1। पर पौलुस अते अजे प्रभु दे चेलियां दे धमकाउण अते कतल करन दे दम मारदा होया सरदार याजक दे कोल गया अते उस कोलों दमिश्क दीयां समाजां दे नाम इस प्रकार दीयां चिट्ठियां मंगियां पई जे ये पंथ दे मैनू मिलन, भावें मनुख भावें तीवी, उन्हां नूं बद्दे होए यरूशलेम विच लिआवां। हुण जिहड़ा संत पौलुस सीगा, इहने की कीता? इहने अपने अधिकारी कोलों अथॉरिटी लई कहंदा मैनूं अथॉरिटी दो कि जिहड़ा भी प्रभु दा नाम लऊगा, यीशु मसीह दा प्रचार करूगा, मैं उहनूं बन के तुहाडे अगे लैके आऊंगा। जाओ चलिया जांदा सी तां इउं होया जो वो दमिश्क दे नेड़े आ चुकिया अते अचानक आकाशों एक जोत उसदे चुफेरे चमकी। और की होया? संत पौलुस अपने घोड़े ते जा रहा है, जेड़ा कि एक अमीर मनुख सीगा, एक इख्तियार रखने वाला मनुख सीगा। पैसे की कोई कमी नहीं सी, सिपाही नीचे अगे पीछे चलते सी, ओदी आज्ञाकारी करते सी। की करदा सी? मसीह लोकां नूं मारदा सी, मसीह लोकां नूं मारदा सीगा। पूरी शोहरत सी, दौलत सी, इहनूं पैसा मिलदा सी, सब कुछ इहदे कोल सीगा। आकाशों एक जोत उसदे चुफेरे चमकी तां ओह भुंजे डिग पिया अते एक आवाज़ सुनी जो इसनूं कहंदी सी, हे सोलुस, तू मैनूं क्यों सताउंदा है? उसने आख्या, प्रभु जी तू कौन है? हुण सोचण वाली गल आ, इह प्रभु नूं जाणदा ही नहीं सीगा।
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? आवाज सुनी वो कहती सी हे सोलो तू मुझे क्यों सताता? उसने क्या उसने आख्या प्रभु जी तू कौन है? उसने क्या मैं यीशु हां जिसनू तू सतांदा है, पर उठ अते शहर विच जा अते जो कुछ तेनू करना चाहिदा है सो तेनू दस्या जावेगा। हुण प्रभु यीशु मसीह नू की कह रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस नू दर्शन दिते, पौलुस नू तेनू की कह रहा है? कहता तू जा तेनू दस्या जावेगा की करना है। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ हे ਹਨਨਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਨਨਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਨਨਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲੁਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਤਰਤੂਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਨਨਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਕੁੱਟਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਚਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਭਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ हे ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਲੇਗੀ, ਦੌਲਤ ਚਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਪਾਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੋ। ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਜੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਜੀਵਨ ਆਇਆ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਮੌਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9:36 ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਾਪਾ ਵਿੱਚ ਤਬੀਥਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਚੇਲੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 19 ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਲੀ ਸੀ ਤਬੀਥਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 19 ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ।
और इसलिए जो दुद्धा यापा ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਰਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਲੋਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਵਿਖਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਥ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਤਬੀਥਾ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਬੀਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਲੀ ਤਬੀਥਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁੜ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਕੁੜ ਕਰਕੇ ਬੀਜਿਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਤਬੀਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਤਬੀਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤਬੀਥਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਬੀਥਾ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਾਪਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਯਾਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਉਨ ਨਾਮੇ ਖਟੀਕ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਰਸ ਤਬੀਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੀਜਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਬੀਥਾ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡੋ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਛੱਡਣਾ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੋ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਕੋ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਪਤਰਸ
प्रभु ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਤਬੀਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਪਤਰਸ? ਕਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, खुदा दे वचन ते विश्वास किया, तां प्रभु ने एडे एडे वड्डे काम कीते। तुहाडे द्वारा भी प्रभु काम कर सकदा है, तुहाडे जीवनां दे द्वारा भी होर भैण भाई बदल सकदे। लेकिन तुहानूं संसार नूं छड्डना पवेगा, पैसे नूं छड्डना पवेगा। जे तुसीं कहोगे पैसा भी नहीं छड्डना, प्रभु नूं भी नहीं छड्डना, ते फिर मुश्किल आ। क्योंकि बाइबल बयान करदी प्रकाश जी पोथी सील गरम, ना प्रभु दे ना संसार दे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਗਲ ਦਊਂਗਾ। ਉਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, खुदा दे राज च नहीं जाणगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग। या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਖੋਜੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਹੀ ਦੋ ਹੋਣ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, खुदा दे सच्चे वचन ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पैसा है तो सब कुछ है, नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। खुदा दा वचन सब कुछ है। जे झुग्गी दे विच रह के भी, गरीबी विच रह के भी जीवन व्यतीत करो ते की आ खुदा तुहाडे तो खुश आ, क्योंकि तुसीं खुदा दे वचन दे नाल चलदे। प्रभु नूं पैसे नाल मतलब नहीं है। जे खुदा नूं पैसे नाल मतलब हुंदा ते अज जिन्ने पैसे वाले लोग आ सब खुदा दे राह 'ਚ चले जांदे ते गरीब लोकां नूं किसने पुछना नहीं सी। प्रभु पाप नहीं करता, इस करके उन्हें कहा सीगा अमीर मनुख नूं सब कुछ त्याग के मेरे पीछे आ जा, क्योंकि प्रभु नूं पता सीगा, प्रभु नूं पता सी कि पैसे दा लालची मनुख आ। प्रभु नूं पहले ही पता सी ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुदा दे सच्चे वचन ते विश्वास करो, नबी दे सच्चे वचन ते विश्वास करो। संसार की बोलदा आ, लोकां दे अकीदे की बोलदे आ, मिशनां जथेबंदियां की बोलदियां, ਉਹ नहीं वेखना। बाइबल की बोलदी आ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ बाइबल की कहती है। पैसे पीछे ना भजो, खुदा दे सच्चे वचन दे पीछे भजो जे जीवन ਨੂੰ प्राप्त करना है। क्योंकि पैसे पीछे यहूदा इस्करियोती भी भजया सीगा। यीशु मसीह ने फरमाया सी ਉਹਨੇ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोती ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਲਿਆਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਬਲਿਆਮ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੈ ਪੈਸਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਬਲਿਆਮ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਬੀਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਵੀ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੋ, ਜੇ ਬੀਜਣਾ ਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੀਜੋ। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ। खुदा के वचन को देखो, खुदा का वचन की कहता है, जो तुहानू खुदा का वचन कहता वो करो। इस धरती पे रह के जीवन तां मिलना है। बिना टिकट तो खुदा के राज च नहीं जा सकते। टिकट कटानी पैनी, टिकट कटानी पैनी, जीवन त्यागना पैना। खुदा के वचन को पहल देनी पैनी है। जे तुसीं खुदा के वचन को पहल दोगे तो प्रभु भी तुहानू पहल देगा। लेकिन मौत किन्हां लोकां उपर आती है? यहूदा इस्करियोती वर्गे लोकां ते मौत आ गई। क्यों? पैसे करके। बलियाम उपर मौत आ गई। क्यों? पैसे करके। अनन्यास सफीरा के उपर मौत आई। क्यों आई? पैसे करके मौत आई। ते अज लोग की कर रहे? मौत को अपने उपर लैके आ रहे। वो कहते असीं पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुदा के वचन नूं रखदे आ। खुदा के वचन नूं ना रखो। ये भारे मुल दा मोती आ,
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਲੈ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੌਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਬਲਿਆਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।